कि पहला तो कि बठिंडा जिहड़ा पावर स्टेशन है ये बंद क्यों किया गया, तो हुण जो बंद हो गया है तो अगे इस पावर स्टेशन का असीं की करना। सो बठिंडा जिहड़ा पावर स्टेशन बंद होया ये तीन पहलू ने, एक तो कमर्शियल है, एक इन्वायरमेंटल है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। कमर्शियल तो यदा ये है कि जिन्हों प्लांट लोड फैक्टर कहते हैं कि ये जिहड़ा बिजली घर है ये एक जे 24 घंटे चलता है तो उन्होंने एक दिन मनते हैं। और बठिंडा स्टेशन दे जिहड़ा प्लांट लोड फैक्टर सीगा ये 7.23 रह गया सी। इहदा मतलब 92% ये बंद रहिंदा सी, इनू चलाउण दी जरूरत नहीं पैंदी सी, पावर सरप्लस हो गई सी। सो प्लांट लोड फैक्टर जे 7.23 होवे तो फिर उन्होंने फिर चलाउण दा या उन्होंने रखण दा ये जिहड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहांगा कि एक सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उहदियां गाइडलाइनस है और उन्हां गाइडलाइनस के मुताबिक जो भी इंडिया दे विच थर्मल स्टेशन हैगे जिहड़े 25 साल की बुनियाद पूरी कर चुके हैं उन्होंने जे अनइकोनॉमिकल होण तो उन्होंने बंद करना ये गाइडलाइन के हिस्से च आंदा है। और बठिंडे का जिहड़ा स्टेशन सीगा ये 38 तो 43 साल उम्र पूरी कर चुकिया सीगा। तीसरा सीगा कि जिहड़ी इहदी पावर की कॉस्ट सीगी ये बठिंडे दे विच ये 7 रुपए ते 70 पैसे आ रही सी, जिहड़ी कि अज जो आप बैठे हैं अज पंजाब ने बिजली खरीदी है 2 रुपए 30 पैसे ते 2 रुपए 70 पैसे ते एक मैरिट ऑर्डर हुंदा, मैरिट ऑर्डर हुंदा कि सब तो सस्ती बिजली कित्थों मिलती है और उस मैरिट ऑर्डर की तुसीं उलंघना नहीं कर सकते। जे मैनू किसी होर प्लांट तो किते बिजली सस्ती मिलती है तो मैं ये नहीं कि मैं बठिंडे वाला प्लांट चलाऊँगा महंगा 7 रुपए 70 पैसे वाला पर मैं 2 रुपए की 30 पैसे की बिजली नहीं खरीदूंगा। और ये बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है। सो टोटल मैं कह सकदा कि अज जिहड़ी पंजाब की बिजली जिहड़ी सानू अज खास करके झोने वास्ते मिल रही है अज दे महीने दे विच ये 3 रुपए तो थल्ले मिल रही है। एक ये मैं ये भी वाजे करना चाहुंदा है कि बठिंडा जिहड़ा पावर स्टेशन सीगा इहदे विच तकरीबन 1057 रेगुलर इंपलॉय सीगे, इहदे विच आउटसोर्स 131 सीगे ते कॉन्ट्रैक्ट ते 665 सीगे। पंजाब सरकार ने बठिंडे प्लांट का एक भी इंपलॉय चाहे वह रेगुलर सी चाहे आउटसोर्स सी ते चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट सी एक भी बंदे नूं नौकरी तो नहीं कढ़िया। सारे बंदियां नूं उन्होंने ऑल्टरनेटिव जगह ते बठिंडे डिस्ट्रिक्ट दे विच उन्होंने उन्होंने तबादला करता। सो नॉट अ सिंगल इंपलॉई ऑफ द बठिंडा थर्मल प्लांट वॉज रीट्रेंच्ड। और जिस तरह मैं कहा कि जे 7 रुपए 70 पैसे की बिजली प्रोड्यूस होंदी है तो प्लांट लोड फैक्टर जिहड़ा है वो 7.23 है तो ये प्लांट जिहड़ा है ये अनवाइबल हो गया सी। दूसरा मैं ये भी कहना कि जे ये प्लांट को असीं रखते हैं तो यदा जिहड़ा प्लांट लोड फैक्टर है इट्स अंडर 8 तो यदा जिहड़ा मेंटेनेंस लेबर ते एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ये 110 करोड़ रुपए साल का पैंदा। कोई भी जिम्मेवार सरकार और ये जिहड़े अपने टैक्स पेयर दे पैसे ते ऐसा गैर जिम्मेवारा फैसला नहीं लै सकती कि असीं उहनूं कंटिन्यू करिए। इस लिहाजा ये पिछले 3 साल तो ये प्लांट बंद पिया सी। और मैं एक गल ये भी जांदा जांदा तुहानूं दस के जाऊँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट ते क्लाइमेट चेंज उन्हां दियां हदायतां हैगियां कि जिन्ने भी पंजाब दे विच पावर प्लांट जिहड़े कोल फायर्ड है चल रहे हैं वो FGD हुण ये एक साइंटिफिक टर्म है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन पहला तो वो मशीनां लाणगे फिर SPM नूं कंट्रोल जिहड़ा वो पार्टिकुलेट मैटर है उन्होंने कंट्रोल करन दी मशीनरी लाणगे ते मरकरी जिहड़ा है
ਇਹ ਮਰਕਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ ਉਹਦਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 250-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀ 200-250 ਕਰੋੜ ਬਣੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਰੀਟ੍ਰੈਂਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸੂਕ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਹ ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਚਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 3 ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 164 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੀਲਾਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੀਲਾਂ 164 ਏਕੜ 'ਚ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਰਿੰਕੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਿਰਫ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੀ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 164 ਏਕੜ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 280 ਏਕੜ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 280 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, DC, SSP, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੈ ਇਹ 2, 4, 5, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਹੈ DC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ 4 ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ 65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ 4 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ 1320 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਐਸ਼ ਡਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1000 ਬੰਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਸੂਕ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 50 ਗੁਣਾ 50,000 ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਆਨਸਰ दैट। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ 1320 ਏਕੜ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟੀਮ, ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2 ਜੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਆਏਗਾ, ਪਾਰਕ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਚ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।